हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल तन्वी स्वाभेन लाइफस्टाइल को आउ ए वीडियो मु स्टार्ट करछि राति 11 रे। वीडियो तो कौन हवा चाहिए आपण मैंने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल देखिकी जानी सारिबेनी। तो दिन में बहुत थर ट्राए कली वीडियो करिया कि हो पारानी। पापुलू बहुत ही डिस्टर्ब कला, जिते थर शोई देकी वीडियो कले जिते थर से उठी पळाइला। फाइनाली एबे से शोई पड़ी आ मु वीडियो स्टार्ट करुच्ची। तो आपण मानू केबेठू कहले आनिबे आनिबे वीडियोटी मुझे आनी पार नथिली, समय अभाव तापर छोट छुआ को धरिकी कही किंतु आनी पार नथिली। तो आज फाइनाली आउ लेट करूनी वीडियो नहीं आसुची। तो डायरेक्ट आम टॉपिक ऊपर को पळै आसीबा। तो मु फास्ट कही दोची कि आमे जाइथिलु केते जण, आपण मन तो फोटो वीडियो देखि जानि सारथिबे आमे केते जण के सब जाइथिलु। तथापि कही दोची आमे 12 जण जाइथिलु आ छोट छुआ 2 जण 14 जण आ कोन 12 जण हेलु। आमे रायबू मु आउ बापा माँ आउ बापा बो माने मो बड़ सासु ससुर आउ ननद पापुलू मो भाणीजी आम घर मो बापा बो शिखा ईशा चंदू एतिके आमे जाइथिलु। तो फास्ट मु कहि दोची आमे जाइथिलु एठू को ट्रेन ने वीकली गोटे ट्रेन जाउची, सेटा होची पूरी साईनगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो से ट्रेन टा हमर जाउची फ्राइडे जाउची, पुरी रु बाहर फ्राइडे किंतु भुवनेश्वर रे हो जाउची सैटरडे। माने पुरी रु राति 10:45 11:15 एमती कौन आगुर थिला 10:45 ए 11:15 बाहर किंतु माने टाइमिंग से अच्छी बहुत लेट रे बाहर। आपण मैंने भी देखी हमर ट्रेन केते लेट होता आ भुवनेश्वर रे सेटा 12टा 12:30 रे पहुँचुची। तो सैटरडे हो जाउची माने आमे एठी फ्राइडे दिन संध्या राति 10टा 11टा रे बाहर की पळैथिलु एठू समस्ते स्टेशन ने। तो केते राति पर्यंत बसिया को पड़ला। तो सेटा हमर जर्नी रोची शनिवार शुक्रवार राति रे आमे बसिलु ट्रेन ने। तापर शनिवार फुल डे शनिवार राति तापर रविवार दिन सेठी आमे साईनगर रे पहुँचिलु सकाळ सकाळ 7:30 8टा भितर पहुँचिलु। आउठू आमको बहुत कम बाट था 1 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर स्टेशन आमे नहीं घर नहीं साई आश्रम सॉरी आमे नहीं भक्त निवास नहीं तांकर तो सब ट्रस्ट तरफ साई आश्रम भक्त निवास आउ गोटे कौन नुआ होती कोटा 500 वाला कोटा 1000 वाला माने बेड वाला सब अच्छी माने माने 1000 जन रही 1000 जन नुह 1000टा रूम वाला कोटा आ केतेटा अच्छी 500टा रूम वाला एमती सब अच्छी। आमे भी केतेटा रही मु भी कन्फ्यूज मु ठीक से जानी। तो आमे ऑनलाइन रू बुक कर देइथिलु फास्ट रू। तो तापर तार प्राइस भी बहुत ही बढ़िया प्राइस आउ सेठी आमे रहिलु। सेठू 1 किलोमीटर रोचे मंदिर सेठी आपण जदि आमे तो एसी रूम नहीं एसी रूमटा से चार्जेस आसुची 700 कि 600 एमती कौन ठीक से मन नहीं। आउ नॉन एसी तो हेले 250 आसूची पर रूम। आमे 3टा रूम नहीं आ गोटे रूम रे 3टा बेड रोची। आपण मैक्सिमम गोटे रूम रे 5 जन रही परिबे, 5 जन को पई बुक करिवे। तो 5 जन हेले 3टा बेड आउ एक्स्ट्रा जदि 3 जन रोचन 3टा बेड रहला, जदि आउ 2 जन रोचन ताले एक्स्ट्रा मैट्रेसेस देबे से माने। कि आमे सेटा आन नथिलु काइना बेड गुडा एते बड़ थिला जे 3टा जोड़ा ही पड़ला, हमको दरकार भी हे नथिला। आमे 3टा रूम नहीं जाइथिलु। तापर हैला सेठी माने आउ कौन के एक्स्ट्रा मैट्रेसेस पे केते कौन चार्जेस लगे मो मने नहीं ठीक से। रायबू बुक करथिले मोर मन नहीं केते कौन चार्जेस सेते बेले ठीक से मन नहीं मु देखिनी। सी बुक करथिले मु देखि नथिले केते कौन मु बे पचनी खाली जानिथिली एतिकी चार्जेस आसुची। आउ ट्रेन टिकेट रो प्राइस तो आपण माने समस्त जे नहीं सी आजिकल माने कही तो कहबे आपण माने निजे भी देखि परिबे ट्रेन टिकेट केते कोन आछे। हम भुवनेश्वर साईनगर जाइथिलु आउ एति जण तो जाइथिलु। तो तापर होची आमे सेठी रहिबा परे आमे पहुँची गलु रविवार दिन। से दिन आमे आउ बेसी कोठी की प्लानिंग रखिलु, केवल हमर सेनो प्लानिंग थिला आमे से दिन केवल
ଶିରିଡ଼ିରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଆଉ ବେଶୀ କେଉଁଠିକି ଯିବୁନୁ। ତ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ସେଇଠି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଠି ଫ୍ରି ରହୁଛି, ତ ଫ୍ରିରେ ଲଞ୍ଚ୍ ଫ୍ରି, ଡିନର୍ ଫ୍ରି, କେବଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଆସେ। ଆଉ କ୍ଷୀର କଫି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ସେଠି 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ସରି, ଚା ଆଉ କଫିର ପ୍ରାଇସ୍ 2 ଟଙ୍କା, କ୍ଷୀର କପ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କ୍ଷୀରରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଚିନି ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଦିନ ସେଠି ଲଞ୍ଚରେ ସେଇଠି ଯାହା ଥିଲା ଲଞ୍ଚ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସବୁଥର ସେ ଯେଉଁ ଭୋଜନାଳୟ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଠି ପୁରା ଏକାଥରେ ବୋଧେ 1000-2000 ଲୋକ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେତେ ଥର ଯାଏଁ ଖାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇନୁ। ଏଥର ଆମେ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ, ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ହିଁ ସେଇଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲୁ। ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ବି ପାପୁଲୁକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବୋଉ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଦିଅନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ହେଲେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ରୁଟି ତ ତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚରେ ବି ରୁଟି ଥାଏ। ତ ରୁଟି ନେଇ ଆସିକି ବୋଉ ତାକୁ ଚକଟିକି ଖୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ପାପୁଲୁକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଥିଲି କ'ଣ, ଏମିତି ଛତୁଆ ଖୁଆଇଥିଲି ତାକୁ। ଛତୁଆ ବିସ୍କିଟ୍ ଏଇଆ ହିଁ, ଛତୁଆ ସେରେଲାକ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଏଇଆ ହିଁ ଖୋଇକି ରଖିଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଟ୍ରେନରେ ସପୋର୍ଟ କରିହେବନି ବୋଲି ସେଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାର ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ସେଇଟା। ସେଠି ଯାଇକି ରହିବା ପରେ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ସେଠି ତାର ଫୁଟା ପାଣି ମୁଁ କରିପାରିଲି। ସେଥିରେ ସୁଜି କରିଦିଏ, ସେ ଖାଏ। ଓଟ୍ସ ବନେଇ ଦିଏ, ମସଲା ଓଟ୍ସ, ପ୍ଲେନ୍ ଓଟ୍ସ ସବୁ ସେଇଠି ମୁଁ ପାପୁଲର ବନେଇ ଦିଏ। ମୋତେ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଫୁଟା ପାଣି ବି କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ମୋର ଯାହା ପାଣି ନେଇଥିଲି ସରିଗଲା। ତ ରାୟବ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାର ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା ବେଳେ ବିସ୍ଲେରୀ ବୋଟଲ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ତ ଫୁଟା ହେଇପାରେ ନା, ଯାହା ଯେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିସ୍ଲେରୀ ବୋଟଲ୍ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମର ତ ଯେଉଁ ରେଲ୍ ନୀରଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ବି ତ ଭଲ, ସେଥିରୁ ନେଇ ଆସୁ। ସେ ପାଣି ତ ଆମେ ବହୁତ କିଣିଛୁ। ପାଣି ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଖରାଦିନ। ତ କିନ୍ତୁ ପାପୁଲୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁବେଳେ ରାୟବଙ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ନେଇ ଆସ, ତାର ଅଲଗା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ ପାଣି। ଆଉ ସେଠି ଫୁଟା ପାଣି କରିଦେଲି, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ହଁ, ସେଠି ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିସାରିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବସ୍ ଆସେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ସେଠି ରହିଥିଲୁ, 3 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଠି ଆପଣ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଠି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରେ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୁମ୍, 2 ଦିନ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ 2 ଦିନ ମାନେ ରବିବାର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଟା ଥିଲା ଚେକ୍-ଇନ୍ ଥିଲା 11ଟାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ଥୋଡ଼ି ନା 11ଟାରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି ମାନେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ସେଇ 9ଟା 9:30 ବେଳେ ରୁମ୍ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ। ତ ରବିବାର ଦିନ ସେଠି ରହିଲେ, ସୋମବାରଟା ପୁରା ଆମେ ରହିଲୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର 11ଟାରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 8ଟା 8:30 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 2016ରେ ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଭିତରେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉନଥିଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ହେଉ ପଛେ ଆରାମସେ ପଳେଉ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି, ସିଟ୍ ମିଳିଯାଏ ବସ୍ରେ, 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ତ ଆମ ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲୁନୁ। 3ଟା ଅଟୋ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ମାନେ 4 ଜଣ କରିକି 12 ଜଣ ପଳେଇଲୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ କୋଡ଼ରେ ବସିଗଲେ, ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ, ମାନେ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ, ପାପୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି କି ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟିକେଟ୍ ବାଲା ଦର୍ଶନ ସେମିତି କରିବା। ତ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ କି
सेमती किछि नहीं, बहुत जल्दी दर्शन हो जाउची, एते समय भी लागुनी। तो सेठी गरम भी नथिला से दिन, माने आमर माने भगवान आम उपर दया कले कि आम जो दिन सकाल सकाल पहुँचलु ता पूर्व दिन राति सेठी सिरिडी बहुत जोर वर्षा हो जाइतिला। तो गरम नथिला, आमको गोटे घंटा लगिला लाइन ने, पूरा गोटे घंटा माने पूरा फांका थी, आप चलुवे आप मैंने जानीपारे केतबेले जाई कौटी पहुँचे, से जाऊे से बुली जाऊे, ऊपर को चढ़ुवे, पुणी से तलू ओह्लाउे, कौटी जाऊँ आप कि बुझीपार थे। गोटे घंटा लगे पूरा लाइन ने, आम भी समस्ते किए कड़े अलग अलग हो गलु, माने पाखापाखि थिलु। आउ बढ़िया से पूरा बाबा दर्शन हो गला। पापुलु तो पूरा माने खाली ताकू जमती किए कहीदेला बेले से लाइन में गला बेले खाली नमस्कार होका जाऊ थाए। तो बोउंकर गोटे इच्छा थिला से पापुलु को सेठी बाबा पाखरे गड़ेबे। बो बहुत मानती, माने बाबा को से बहुत मानती। आज भी आज हूँ गुरुवार, से आज तांकर 5 गुरुवार व्रत स्टार्ट करचंती। सी मैंने तांकर शोइले बसिले सबु बेले सी बाबा ना नियंती। तो सी आज गोटे 5 गुरुवार व्रत करचंती, सेटा सी बहुत वर्ष है मानसिक करथिले, आ सेटा मो पई थिला आ बापांक पई। मो बाहागर हेई नथिला सेतबेले से मानसिक करथिले। आज बहुत दिन पर तांकर से आज माने मु भी आज ये वीडियोटा करछु, मोर एबे मन पड़ला कि आज गुरुवार। तो मु भी बाबा को बहुत माने, मु जेते बेले भी बाबा को मागी जहाँ मत से देइचंती, मोर माने बहुत विश्वास तांका उपरे। से पापुल को सेठी गड़े देलु। बोंकर गोटे बहुत बड़ इच्छा थिला, बापांकर भी, कि पापुल को आम गड़ेबू सेठी जा हो ताको गड़े देलु। तापर आसिकी सेपटे सब बुलाबुली कलु। सेठी गोटे अच्छी जो म्यूजियम टाइप रो ना, माने बाबा कौन कौन सब यूज करथिले जिनस कौन नहीं सेगुड़ा देखिलु, तांका धुनी जो जलुची सेगुड़ा देखिलु। तापर सेठी भोग फोग किणा किणी करी पूरा संध्या बेलू, संध्या पर हो गलानी, आग पछ हो समस्ते किए आगे पलि आसी किए पछरे एमती सब होगी सेमती पुणी 3टा ऑटो करके आम आसिलु। वर्षा भी हैला, जो से वर्षा जोर है। तो पलि आसिलु रूम रे थे खाई पी देकी रूम को पलि आसिलु से दिन। तो तापर कहीं ता पर दिन आम पुणी जीवार थिला प्लानिंग थिला, आमर सोमवार दिन थिला प्लानिंग शनि सिग्नापुर आउ औरंगाबाद। औरंगाबाद जो जाऊँच आप मंगलवार जीवेनि, एलोरा केव्स बंद रोची, सेटा आपण मंगलवार को छाड़ी आउ जो दिन रखिए। तो से आम से सोमवारटा रखी शनि सिग्नापुर आ औरंगाबाद। सेठी माने सेठी जीवाई आपणकर सेठी गाड़ी मिल जाऊँगी, मैंने ट्रैवल एजेंसी बहुत सारा सेठी पूरा बस भी डाकुथिबे शेयरिंग रे जीवाई। लास्ट टाइम आम जो जाइलु आम जेहेतु 7 जन थिलु, आमको शेयरिंग रे जीवा पड़ला, किंतु एथर जो 12 जन जाइए आम आ क्या सहित शेयरिंग नाला। आम नहीं जाइलु ट्रैवल एजेंसी रू बस डाकुथिबे जीवाई, अलग गाड़ी पूरा सेठी आपण माने आपण चूज करेंगे, माने बार्गेनिंग करके चूज करेंगे। बार्गेनिंग कथा मुझे ठीक से कही परिबिनी, कारण मु देखिनी रायबू आ बापा जाऊे सब बुझाबुझी करते, किंतु बहुत गाड़ी मिलूला। तो से दिन राति ही बापा और रायबू जाइए मैंने जो दिन पहुँची से दिन राति जाइए ट्रैवल एजेंसी रे कथा हो जाते कि आमको 2 दिन गाड़ी दरकार। से मैंने गाड़ी वाला सी आराम से नहीं जी, सब पैकेज अच्छी, गोटे दिन औरंगाबाद ने गोटे दिन नासिक। तो आपन डिसाइड करेंगे कौ दिन कौटी जी, किंतु जेहेतु 12 एम आम से फास्ट औरंगाबाद जाइलु। तो सी गाड़ी रो चार्जेस रोचे सेटा हो 14 सीटर गाड़ी, सेटा हो गाड़ी ना रोचे तोफान ट्विचर, तांकर सेठिका गाड़ी सब सेमतिया। तो आम से पछरे मैंने तार 8 जन बसवे, मझे 4 जन, आगरे ड्राइवर पाखे 2 जन, एमती से गाड़ीटा था बढ़िया गाड़ी, पूरा कंफर्टेबली आम गलु। तो तांकर चार्जेस एमती 10-11 हज़ार 9 हज़ार एमती सब कौन रोचे, एसी नॉन एसी एमती नहीं कि तार चार्जेस रोचे 2 दिन पे। तो सोमवार दिन आम सका बाहरी गलु, आम कहते 7टा 7:30 भितर बाहर को, किंतु जेहेतु छोट छुआ को धरिकी बाहर बहुत जन भी अच्छु। तो अन्य मैंने बाहर जाते पापुल तथापि पापुल मत बेसी टाइम नहीं, कहीं ताकू जदि बोऊ एपटे खुआई दौले तो शिखाई सा रेडी कर दौले, मत एतटा प्रोब्लेम हो नाला। माने खुआइबारे प्राय से निजे हेले जड़े शिखाई सा किए फांका थे खुई दिखती, बो ता खाଇବା प्रिपेयर कर देथिबे, नले मु कर देथिबी।
ପ୍ରାୟ ମାନେ ବୋଉ ତାର ମେନଲି ଖାଇବା କଥାଟା ବୋଉ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ ପାପୁଲୁର। ଆଉ ତାକୁ ତାପରେ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଖୁଆଇଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ଖାଇସାରି ତାକୁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ କଳା ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେବା, ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଦେବା, ସେ ଦିଅଣ କରିଦେବେ। ତ ଏତେ ବି ଲେଟ୍ ହୁଏନି, ଆମେ ମିଶି ମାସିକି ପାପୁଲର କାମ କରିଦେଉ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲା ନ ଖାଇଲା ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାୟକୁ ଡକା ହେବ କି ଆସ ଖାଉନି। ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଆମେ 7ଟା 7:30 ସେଦିନ 8ଟା ଭିତରେ ବାହାରିଲୁ। 8ଟାରେ ବାହାରିଲୁ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ନେଇଥିଲେ ଶନି ସିଗ୍ନାପୁର। ଶନି ସିଗ୍ନାପୁରରେ ଭଲସେ ପୁରା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ସେ ନେବେ ମିନି ତାଜମହଲ, ସେଇଟା କ'ଣ ବିବିକା ମୁକାବ୍ରା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମିନି ତାଜମହଲଟା। ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଦ୍ରା ମାରୁତି। ସେଠି ଆଉ ଯାହା ମନ୍ଦିରର ବାହାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଭିତରୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ ଶୋଇଥିବେ, ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରଟା। ଭଦ୍ରା ମାରୁତି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ। ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଏତିକି ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ଏତିକି ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏତିକି ଯାଇକି ଆମେ ସେଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ କେଉଁଠିକି, ପୁଣି ଶିରଡ଼ି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ଆସିକି 7:30 8ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶିରଡ଼ିରେ। ଆସିକି ପୁଣି ଡିନର୍ କଲୁ ସେଇଠି ଆଶ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚଟା ଆମେ ସେଦିନ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଖାଇବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି। ତାପରେ ସେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ଖିଆପିଆ। ସେଠିକାର ହଁ ଯେଉଁ ଚପାତିଟା ମାନେ ରୁଟିଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଠି। ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲିନି, ସେ ରୁଟି ହିଁ ଖାଇଲି। ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ରୁଟି, ମୁଁ ଏତେ ଭାତ ବି ଭଲ ପାଏନା, ରୁଟି ଖାଇ। ତ ଏତେ ସଫ୍ଟ ସେ, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ସେ ଅଟା ବି ଚକଟି ନଥିଲେ। ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଅଟା ଚକଟିକି ରୁଟି କରିକି ଦେଲେ, 10 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର। ଏତେ ସଫ୍ଟ, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ସେଠି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତେ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟେଷ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବ କି? ତଥାପି ଭଲ ଥିଲା, ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା। ତ ସେଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ଡେ 3ରେ ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ସେଦିନ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିକି ସବୁ, ସେଦିନ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ସବୁ ନେବାର ଥାଏ। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସେଇ 8ଟା 8:30 ଭିତରେ। ତ ଯଦି ବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେମାନେ କଭର୍ ରଖିଥିବେ। ଲଗେଜ୍ ସେମାନେ ନେଇକି ଉପରେ ହୁଡ୍ ଥିବ ଗାଡ଼ିର, ସିଏ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସବୁ କରିବେ। ଯଦି କଭର୍ ବି ମାନେ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି କଭର୍ ପକାଇବେ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଯିବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ନାସିକ୍ର ତ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମେ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୁକ୍ତିଧାମ। ହଁ, ମୁକ୍ତିଧାମ, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ପଞ୍ଚବଟୀ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଆପଣମାନେ ଏକା ସେଠି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେନି। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମେନ୍ ଜାଗା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ। ସେଠି ଆମେ ପୁରା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଲାଇନ୍ ନେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଛୁଇଁବେ ସେଠି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ସେଦିନ ଫେରିଥିଲୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ମୁକ୍ତିଧାମ। ମୁକ୍ତିଧାମ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଠି ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ମାନେ ଫଟୋ ଆଲାଉ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କି ଭିଡ଼ିଓ ବି, ହଁ ବୋଧେ ଫଟୋ ଆଲାଉ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା। ମୁଁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି। ତ ନାଇଁ ସେଠି କିଛି ଆଲାଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନୁନଥିଲେ, ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଭୁଲ କହିଲି, କିଛି ତଥାପି ଲୋକ ମାନୁନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିଛିଟା ଫଟୋ ବି ଆମେ ସେଠି ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ମୁକ୍ତିଧାମରେ ମାନେ ସାରା ଭାରତର ସବୁ ଠାକୁର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାଇବାବା, ସବୁ ଠାକୁର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ପଞ୍ଚବଟୀ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିବେ ତା ଭିତରେ ବୁଲି ପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ସରୁ ସରୁ ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟୋ ମିଳିଯାଏ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଅଟୋ କହିବେ
600 ଲେଖା ଆପଣ ସେଇ 600 500 600 ସେ ନେବେ ଗୋଟେ ଅଟୋ। ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ବୁଲେଇକି ଗାଇଡ଼ ଟାଇପ୍ର ସେ ଦେଖେଇବେ, ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଇଡ଼ ସେଇ ଅଟୋ ବାଲା ହିଁ ଗାଇଡ଼ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ସେଠି ବି ସେମିତି 3ଟା ଅଟୋ କରିଥିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ସେଠିକି ଆସି ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅଟୋର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ପୁରା ବାଲକୋନି ସିଟ୍, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ। ମାନେ ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ବସିବେ, ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ତା'ର। ତ ସେଠି ଆମେ ପଞ୍ଚବଟୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ରହୁଛି, ଗୋଦାବରୀ ଆଉ ଗୋରାରାମ କାଲାରାମ ଏମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗା, ସବୁ ଜାଗା ସେଠି, ସୀତା ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଦେଖିବେ ସେଠି। ମୁଁ ତ ସୀତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆଉ ଗଲିନି ପୁଅ ପାଇଁ କେବଳ, ସେଇଟା କାହିଁକିନା ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି, କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ତା ଭିତରକୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ବି କିଛିଟା ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିଥିଲୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଇଠି, ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ ସେଠୁ ଗଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ସିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏପଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ବି ଯିବାର ଥାଏ। ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରୁନି। ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ମାନେ କେତେ, ଆହୁରି ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 7ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ଜଣ, ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦିଲେଣି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଟିକେ ଖାଲି ବସିଯାଇଛି, ମାନେ କିଏ କହିଦେଲା ଭଳିଆ ପାପୁଲୁ ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି, ମୋତେ ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ତ ଏମିତି ସେଠି ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସରିନି। ତ ଯାହା ହଉ ଏଲିଏଟ୍ରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଯେମିତି ହବ। ଆଉ ପାରିଲୁନି, ସେଇଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଠାକୁର, ଏଥର ଦେଖି ହେଲାନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲୁ, ଏଲିଏଟ୍ରେ ତ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆସିଛୁ, ସେତେ ବି ମନରେ ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇକି, ନା ଖିଆପିଆ ସେଠି କରିନଥିଲୁ। ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ସେ କହିଥିଲା ତମେ ଯେଉଁଠୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ରାତି ଆମର 12ଟାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ସକାଳୁ, ପୁରା ପହଞ୍ଚୁଛି ଦିନ 1-2ଟାରେ। ତ ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗଲୁନି, ସେ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବୁକ୍ କରିକି, ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ସେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଏମିତି 4000 କି 5000 ନେଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର 12 ଜଣଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେୟାରିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମର 12 ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧେ 4500 କି 5000 ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, 4500 5000 ଏମିତି ନେଲା। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ଆମେ ରାତି 9ଟା 9:30ରେ ବସିଲୁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ, ଖାଇଲୁ। ସେଇଠି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେଇ ରାତି 2ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରାତି 2ଟା 3ଟା ହେଇଗଲା, ଦେଖିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ରହିଲୁ। ହୋଟେଲରେ ରହିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଟ୍ରେନରେ, ଆସିଲୁ କେଉଁଠି ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସିରିଡ଼ିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ନମ୍ବର ନେଇକି ମୁମ୍ବାଇର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ କଥା ହେଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ ଯାଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଦର୍ଶନ। ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସେଥିରେ ଗାଇଡ଼ ରହିବେ, ପର୍ ପର୍ସନ୍ ରହୁଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଇ 350 ଭଳିଆ ରହୁଛି, ମାନେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଇଡ଼ର ଚାର୍ଜେସ୍ 50, ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ 400 ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ ପର୍ ପର୍ସନ୍। ଆମର 12 ଜଣ ଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ସେଇ 5000 ପାଖାପାଖି ଆମର ଆସିଲା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇଟା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବୁ ଜାଗା ସିଏ ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଗାଇଡ଼ ଯିଏ ରହିଥିବ ସେ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ଯୋଉଠି ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଯିବା କଥା ଭିତରକୁ ଗଲୁ ସେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବେ ତୁମେ ଏତିକିଟାରେ ଓହ୍ଲେଇଲ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସମୟରେ କଭର୍ କରିହେବ, ତ ସିଏ କହିଦେବେ ଆମକୁ କି ଯାଅ ତୁମେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିକି ବସ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା, ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସେ ସବୁ ଜାଗା ସେଠି ତାପରେ ବାଟ ସାରା ଦେଖେଇକା ଯାଉଥିବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ଘର ଆଉ କେଉଁଟା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇକି ସେ ଯାଉଥିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତ ସେଠି ବୋଟିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବୋଟିଂ କରିନଥିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିନଥିଲୁ ରିଜିନ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଜ ହୋଟେଲ ଆଉ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠିକି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ, ହଁ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ନା କ'ଣ, ମୁଁ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଗାଇଡ଼ ମନା କଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବେ। ଆଉ ସେତିକି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ତ ମାନେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ମାନେ ମୋର ଆଉ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି କେଉଁଠି, ମୋତେ ଘର ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବିନି ଟ୍ରେନ୍, ଏମିତି ହେଲା ମୋ। ତାପରେ ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ସେଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ, ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମେ ସେଠୁ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଗଲୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ। କ୍ୟାବ୍ ଯଦି ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍, ତାଙ୍କର ମିଟର ଯେତିକି ଉଠିବ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍। କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଗଲୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଡିନର୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଏଲ୍ଟିଟି ପୁରୀ ଆସେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଆମର ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ ନାସିକ, ବୁଧବାର ଦିନଟା ପୁରା ମୁମ୍ବାଇରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ କରିକି। ହଁ ଜୁହୁ ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଜୁହୁ ବିଚ୍ରେ ତ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଖାଲି ଏମାନେ ତାଙ୍କର କିଏ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ମୁଁ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଏଲ୍ଟିଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଲ୍ଟିଟି ପୁରୀ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ରହୁଛି ୱିକ୍ଲି, ବୁଧବାର ସେଇଟା ଆସୁଛି। ଆମେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ବସିଲୁ। ବୁଧବାର ମାନେ ସେଇଟା ଗୁରୁବାରରେ ଯାଉଛି, 12ଟା 15ରେ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଠିକ୍ 12ଟା 15ରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଲ୍ଟିଟିରୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ଡିନର୍ କରିସାରିକି ବି ସେଇ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଏଲ୍ଟିଟି ଆସିଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ୍। ତ ସେଠୁ 12ଟା 15ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ମାନେ ଗୁରୁବାର 12ଟା 15 ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତି ସାରା, ଗୁରୁବାରଟା ପୁରା ବସିଥିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଇ 8ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଜଣ କଟକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ମାନେ ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ବୋଉ ଶିଖା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ସିଏ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ କଟକରୁ। ଦି ବାପା ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନେ ବି ଓହ୍ଲେଇକି ସିଏ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯିବି, ତାପରେ ରଜ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ସିଆଡ଼େ କିଛି ନେଇନଥିଲି, ଏଠୁ ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ରଖିକି କିଛିଟା ଡ୍ରେସ୍ ବି ନେଇକି ଗଲି ଗାଁରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆସିକି ଏଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଆଉ ପାପୁଲୁର ସବୁ ଡାଇପର୍ ବଗେରା ତା'ର ୱାଇପ୍ସ ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଗଲି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ମାନେ କେଉଁଠି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ କ'ଣ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ କେତେ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ତ କେତେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସେପଟକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯଦି ଆପଣ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସିଓର ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହିଁ ନ ଯିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲୁ, ଭିଲାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାର, ଯାହା ହଉ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି 11ଟା 11:30 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।